थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल सारिਆਂ ਦੀ मसीह यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ पवित्र हजूरी स्वागत करते हैं। सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ पुकारते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं। वचन च लिखा है इत्थे, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुन कर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। सो परमेश्वर ने अज सानू भी चुन के इत्थे कद लई लैके आया कि असीं परमेश्वर दे आंगना दे विच वास करिए और हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। सो परमेश्वर दे इस वचन दे लई धन्नवाद करते हैं, शुक्र करते हैं परमेश्वर दे वचन दे लई कि आने तो पहला ही वचन ने साडा स्वागत किया। वचन ने सानू इज्जत बख्शी कि साडे आने तो पहला वचन साडे लई इत्थे तैयार सी। वचन ने सानू ऑनर दिता हैगा। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे मेरे पिता परमेश्वर तुहाडा धन्नवाद करते हैं खुदावंद। तुसी क्या मेरे फादर तुसी हुणे वचन च गल सिखाई है सानू। हे पिता परमेश्वर कि धन है वो जिन्हां नूं तुसी अपने समीप आन दिंदे हो कि वो तुहाडे आंगना दे विच वास करन और तुहाडे पवित्र पवित्र पदार्थां दे नाल तृप्त कर होण। मेरे फादर तुहाडे इस वचन दे अगे असीं सजदा करदे हां, इस अगे अपने दिलां नूं झुकाने हां, ह्यूमिलिटी ते मीकनेस से इसनूं रिसीव करदे हां और विश्वास करदे हां खुदावंद कि तुसी अपने आंगना दे विच लैके आए हो इस टाइम ते खुदावंद, ताकि तुहाडे दिते हुए पवित्र पदार्थां दे नाल तुसी तृप्त करन जो सानू जा रहे हो खुदावंद। उस दे लई तुहाडा शुक्र करदे हां हे खुदावंद। और तुसी जो अज लैके आए हो कि इत्थे इन्हां आंगना च असीं वास कर सकीए, तुहाडा धन्नवाद करदे हां हे खुदावंद। सजदा करदे हां, तुहाडे नाम दी महिमा करने हां खुदावंद। अपने दिलां दे घुटने टेकदे हां और हे पिता परमेश्वर तुहाडे नाम नूं धन धन पुकारदे हां। थैंक यू फादर। इन एवरीथिंग वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू प्रेज इन जीसस नेम, आमीन। ओ खुदा तेरा शुक्र। परमेश्वर का धन्नवाद करते इस टाइम ते। धन्यवाद धन्यवाद गाऊंगी, यहोवा का भजन मैं गाऊंगी। धन्यवाद धन्यवाद गाऊंगी, यहोवा का भजन मैं गाऊंगी। वीणा को बजा बजा कर तेरे ही गुण बस गाऊंगी। वीणा को बजा बजा कर तेरे ही गुण बस गाऊंगी। कैसा मेरा यहोवा जायरा, गा गा के मैं सुनाऊंगी। सबको मैं ये बताऊंगी। नगर नगर में सारंगी बजा कर अपने यहोवा की महिमा गा गा कर। नगर नगर में सारंगी बजा कर अपने यहोवा की महिमा गा गा कर। पृथ्वी आकाश का देवता यहोवा, झूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी और सबको मैं ये बताऊंगी। दया और करुणा का दाता यहोवा, देवताओं का देवता यहोवा। दया और करुणा का दाता यहोवा, देवताओं का देवता यहोवा। दयावान और करुणा निधान उसकी जय जय के नारे लगाऊंगी और सबको मैं ये बताऊं
उद्धार मन का मेरा यहोवा, तेरी स्तुति मैं गाऊंगी और सबको मैं ये बताऊंगी। तू ही परम प्रधान है, तू ही शरण स्थान है, तू ही परम प्रधान है, तू ही शरण स्थान है, तू ही चट्टान का धाम मेरा, नित्य ही उसमें मैं आऊंगी और सबको मैं ये बताऊंगी। सागर को सूखा कर दिखाई, पानी की लहरों पे चलता है। सागर को सूखा कर दिखाई, पानी की लहरों पे चलता है। नाम से आंधी तूफान थम जाए, यहोवा की आशीष पाऊंगी और सबको मैं ये बताऊंगी। धन्यवाद धन्यवाद गाऊंगी, यहोवा का भजन मैं गाऊंगी। वीणा को बजा बजा कर तेरे ही गुण बस गाऊंगी। ऐसा मेरा यहोवा जायरा, गा गा के मैं सुनाऊंगी, सबको मैं ये बताऊंगी। गली गली में मैं जाऊंगी, यहोवा की आशीष पाऊंगी। अपने यीशु के संग मैं तो जाऊंगी, अपने यीशु के संग मैं तो जाऊंगी, यहोवा की आशीष पाऊंगी, यहोवा की आशीष पाऊंगी। यहोवा के घर में मैं जाऊंगी, यहोवा की आशीष पाऊंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैथ्यू 26 चैप्टर वर्स 36 to 46। गतसमनी बाग में प्रार्थना कि जदों परमेश्वर दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते साडे सारे गुनाह आए, जदों उन्हां दा मन व्याकुल होया, उन्होंने उस टाइम ते आप की कीता और साडे लिए की सीख रखी, पहला करके दिखाया और उस तरह साडे लिए मैसेज रखिया। तो आप परमेश्वर की दया मंगदे कि असीं इसनूं समझ सकीए, चल सकीए इन्हां ते। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। जब यीशु गतसमनी बाग में आया, चेलों को उसने थी दी आज्ञा, बैठे रहना जब तक मैं प्रार्थना करूं, बैठे रहना जब तक मैं प्रार्थना करूं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। उदास आत्मा में व्याकुल होने लगा, उदासी से प्राणी उसका निकलने पर था,
बैठे रहना जब तक मैं प्रार्थना करूं। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। आगे बढ़ा औंधे मुंह यीशु जो गिरा, पिता से यीशु ने की प्रार्थना, हो सके पिता ये प्याला मुझसे टले, हो सके पिता ये प्याला मुझसे टले। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। आया वापिस चेलों को सोते पाया, एक घड़ी जाग सके ना यीशु पतरस से बोला, एक घड़ी जाग सके ना यीशु पतरस से बोला। फिर से उसने चेलों से यही कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। फिर से यीशु गया और की प्रार्थना, पिता मेरे पे प्याला जो ये हट नहीं सकता, मेरी नहीं तेरी इच्छा परिपूर्ण हो, मेरी नहीं तेरी इच्छा परिपूर्ण हो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। फिर से उसने चेलों को सोते पाया, आंखों को उनके था नींद ने घेरा, आत्मा तैयार बदन है कमजोर, आत्मा तैयार बदन है कमजोर। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। आया चेलों के पास और उनको बताया, पापियों के हाथ जा रहा मैं पकड़वाया, सोते रहो, विश्राम करते रहो, आ गई घड़ी, चले अब तुम भी उठो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, बच जाओ जो परीक्षा में ना पड़ो। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल हे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी हजूरी विच जो तुसीं फजल बख्शिया, सिखाया कि हर समय प्रार्थना च लगे रहो और ताकि परीक्षा च ना पाओ खुदावंद। अज भी ओही ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ प्रार्थना कर रहे हो खुदावंद, इस टाइम ते असी भी थोड़े नाल इस वचना नू सुन के समझ के मन से किए और बैठे रहिए उदों तक खुदावंद, किते इस तरह ना हो कि वो घड़ी आ जाए और खुदावंद साडे अंदर भी जो मसीह पकड़वाया जाए। खुदावंद मदद करो, सहायता करो कि असी परीक्षा दे विच ना पईए खुदावंद। थोड़ा वचन आया, इस वचन दे लई थोड़ा शुक्र करते हैं खुदावंद। अपने आप नू साडी तैयारी करो ताकि वचन अच्छी ग्राउंड ते गिरे और 100 गुना फल आए। प्रभु यीशु दे नाम नाल आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सारिਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਲੰਬਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਦੱਸਾਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਡੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕभी ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕभी ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਜੋਇਸ, ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੇ ਰਿਜੋਇਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋਏ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜੋਇਸ। ਜੋਏ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਜੋਇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਜੋਇਸ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੌਰਗੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿਕਿਉਰ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦੂਜੀ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਦਰਦੀ ਚ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਈ ਐਮ ਦੀ ਵੇ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। He is the provider, he is the giver, he is everything। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਲਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਘਮੰਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
I don't feel like I can enjoy. ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਜਿਸਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚਣ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4 ਤੋਂ 7, ਕੱਲਾ 4 पढ़ दो पहले। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੌਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੰਗਲਾ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਪੌਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ? ਰੋਮ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੇੜਿਆਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਰੂਸਲਮ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲ ਗਏ। 1 ਸਾਲ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਬੋਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਹੋਇਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਰਿਜੋਇਸ ਅਗੇਨ ਆਈ ਸੇ ਰਿਜੋਇਸ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੰਬੂ ਸੀ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਰਾਤੀ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ है, मेरी माँ है, सब लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उन्होंने खाली मसीहा वास्ते नहीं भेजा प्रभु यीशु मसीह को, जगत से ऐसा प्रेम किया। आगे, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। वो कहता है बी एंशियस फॉर नथिंग बट इन एवरीथिंग बाय प्रेयर एंड सप्लीकेशन विथ थैंक्स गिविंग लेट योर रिक्वेस्ट बी मेड नोन टू गॉड। वो कहता है ऐसा जो हालात खराब होन ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਤਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, और उस तो बाद कहता उस टाइम तुहानू घबराहट ना तुहाडे हथ पैर फुल्लण दी लोड़ नहीं है। तुहाडी मर्जी है, तुसीं वो कर सकते हो, तुहानू कोई रोक नहीं सकता। पर परमेश्वर की कहंदा मैं तुहानू वो दस रहा। वो कहंदा घबराओ नहीं, पर की करो जो भी तुहाडी समस्या हैगी है वो दीनता दे नाल, प्रार्थना दे नाल, शुकराने दे नाल परमेश्वर दे हजूर पेश करो। या तो तुसी घबरा लो, या तो तुसी जिवें तुहानू किसी ने दो अपशब्द कहे ने, दो गालां कढ़ियां ने, तुसी अपने कमरा बंद करके तुसी जो उहदे सामने नहीं कर सकते, उहनू कमरे च बंद करके लोकी कढ लैंदे ने कि मैं अपनी पड़ास कढ लवां। पर वो पड़ास निकलदी नहीं है, वो पड़ास होर वधदी चली जाती है। वो कैंसर तो माड़ी है, कैंसर भी शरीर के किस्से च हुंदा है। असी पिछले हफ्ते देखा किसी दे किडनी कैंसर सीगा, उन्होंने उनकी किडनी निकाल दी कि हुण तैनूं कोई तकलीफ की लोड़ नहीं है, हुण तो कैंसर तो मुक्त हैगी है। पर की होया 3 हफ्तियां बाद वो सारे शरीर ही फैल गया। उवें जिहड़ी कड़वाहट हैगी है, जिहड़ा गुस्सा हैगा, जिहड़ी अनफॉरगिवनेस हैगी है, वो कैंसर का भी प्यो हैगी है। वो तुहाडे दिलो दिमाग ही छा जाती है, वो तुहानू सौन नहीं देंदी, तुहानू चैन नहीं लैन देंदी। तुसीं जिन्ना सोची जाओ, जिन्ना सोचते हो वो सोच होर नहीं वधदी है। उनकी थां ते आसान रस्ता की हैगा कि डोंट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग, with prayer and supplication, with thanksgiving, let your petition be known to the God. ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਡਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ? परमेश्वर तो शुरू होंदा है, परमेश्वर दे नाल चलदा है ते परमेश्वर तो ही खत्म होंदा है। क्यों? परमेश्वर ने की किया है? आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। परमेश्वर दा वादा हैगा, मैं तुहानू ना तो कदी छोड़ांगा ते ना कदी त्यागांगा। अगे वो की कहंदा हैगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। आमीन। And the peace of God which surpasses all understanding
will guard your heart and mind through Jesus Christ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗੀ ਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। क्योंकि परमेश्वर के वचन की कहता है हमारे गुनाहों को माफ कर, जैसा कि हम जिन्होंने हमारे साथ किए हैं हम उनको क्षमा करते हैं। रब कहता है तो मेरे को अपने गुनाह माफ करन तां लैके आओ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਲਓ। ਆਮੇਨ। ਰੱਬ ਆਪਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ, 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਡਸਨਟ ਸਲੀਪ ਨੋਰ ਸਲੰਬਰਸ। ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਨਾ ਕਦੀ ਉਂਗਲਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤਾੜਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਆਮੇਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ? This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿ आज का दिन यहोवा ने बनाया है। क्यों? क्योंकि आज ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बनाया तो उन्हें कल का दिन भी सीगा, पर कल असी की कीता? अपने आप ਨੂੰ अपनी बेवकूफी ਦੇ जेल ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। पर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਸਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? पढ़ दो प्लीज। उन्हें तो फ्लैग ही ला दे पर विश्वास 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 परखा जाएगा, आनंद समझो। शैतान तुझको सताएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा, धीरज बढ़ेगा, तपने के बाद सोना बनेगा, आनंद समझो। हाँ जी। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੀਨਸ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੱਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ, ਪੈਰ ਦੀ ਦਰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। कोई रास्ता कटेगा तो रास्ता निकलेगा, अपने आप थोड़ी निकल जाएगा रास्ता। पर फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया? आई एम द वे। या विश्वास करो या ना करो। जे नहीं करोगे तो की हैगा? तुसी अपनी जेल दे विच आप बंद हो। इस करके ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਗॉड। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 300 ਬੰਦੇ 20,000 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 20,000 ਬੰਦੇ ਤੋਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਤੇ ਗਿਡੀਅਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ 300 ਬੰਦਾ ਕਰਤਾ।
300 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਵਾਈ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਟ ਐਨੀ ਗॉड। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਟਰੁਥ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਲਾइफ। ਇਸ 8वां पढ़ दो। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। वो कहते फाइनली ब्रदर, वट एवर थिंग्स आर ट्रू, वट एवर थिंग्स आर नोबल, वट एवर थिंग्स आर जस्ट, वट एवर थिंग्स आर प्योर, वट एवर थिंग्स आर लवली, वट एवर थिंग्स आर ऑफ गुड रिपोर्ट, if there is any virtue and if there is any praiseworthy, meditate on these things। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਭਾਵਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ सम्मान ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਓ ਬਨਿਸਬਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? He is the same yesterday, today and forever। ਉਹ ਕੱਲ, ਅੱਜ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਬਦ ਤੱਕ he is the same। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਸਲੋਨੀਅਨ 5:18 ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਇਕਲੌਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ? ਇਫਸੀਅਨ 5:15 ਕਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं, पर बुद्धिमानों के समान चलो। बी अलर्ट हाउ यू वॉक। मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਕੜਵਾਹਟ ਨਾਲ ਭਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਕ, not an unwise but as wise। ਹੁਣ ਅਨਵਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? मूर्ख ने अपने मन में कहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मूर्ख कहता है अपने मन में कोई परमेश्वर है कि ही कोई परमेश्वर नहीं हैगा। साम 14 ਦਾ 1 ਹੈ। ਸਾਮ 14 ਦਾ 1 16 ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੀਐਮ 5 ਦਾ 16 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी because the days are evil. What is the opportunity? ਕਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਇਹ ਨਹਾਏ ਧੋਏ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? प्रभु यीशु मसीह के बारे की क्या कहने? ही सेड आई एम द प्रिंस ऑफ पीस। मैं शांति का राजकुमार हाँ। ते वो शांति नहीं दिंदा जिस तरह संसार दिंदा है, जेड़ी की झूठी है, जेड़ी की टैंपरेरी है, जेड़ी की तुहानू तसल्ली नहीं दिंदी। पर वो शांति देना जिहड़ी तुहाडे अंदर स्थाई हो जाए, परमानेंट हो जाए, हमेशा दी हो जाए। नेक्स्ट, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने जरूरी नहीं हूं दाखरस जिहड़ा हैगा, बंदा कहता शराब पी के कमला होना है, गुस्से विच भी बंदा कमला हो जाता है। इस करके जेड़ जेड़ चीज़ां परमेश्वर ने तुहानू कहा, जेड़ जेड़ तुहाडियां लाभ दी नहीं हैगियां उन्हां नू छोड़ दिओ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟਰੋਨੋਮੀ 30 ਦਾ 9 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ऐस करके अपन उनदे ते सब कुछ छोड़ना है। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान, पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। The Lord your God will make you abound in all works of your hand। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। In the fruit of your body ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। In the increase of your livestock ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਊਂਠ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। And the produce of your land for good, for Lord will again rejoice over you for good as he rejoiced over your father। Amen। परमेश्वर की ये ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਵਚਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਵਚਨ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ 4:12 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। Word is powerful, word is alive, ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੇ, ਸ਼ਾਰਪਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਡਬਲ ਐਜ ਸੋਰਡ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि परमेश्वर का वचन ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। और प्रबल ਪ੍ਰਬਲ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावनाओं को और विचारों को जानता है। ऐस करके वचन की कहता है रिजॉइस। अगेन आई से रिजॉइस, not because you are healthy, not because you are rich, not because you have peace, not because your kids listen to you, your husband listens to you. No, because God is with you, क्योंकि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है। God bless you. थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। हे प्रभु यीशु, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ आंसू बहा बहा के परमेश्वर की आज्ञा मननी सीखी और थोड़ी सुनी गई। फादर, साडी सब दी मदद करो। जिस भी हालात विच हैगे आ, असीं तुहाडे सामने खुले ते नंगे इस टाइम तक पए आ। खुदावन मदद करो, सहायता करो कि जे प्रभु यीशु साडे वाला तो साडा विरोधी कौन हो सकता है। फादर, जे तुसी कह के तुहाडी लड़ाई मैं लड़ांगा, स्टैंड स्टिल, फियर नॉट, स्टैंड स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ गॉड। फादर, जे तुसी क्या, तुसी ओ परमेश्वर नहीं, तुसी ओ परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोलते हो। तुहाडे वचन ते विश्वास करन च साडी सब दी मदद करो, साडे सारियां दे अविश्वास दा इलाज करो। खुदावंद, इस टाइम ते मेरे पिता परमेश्वर, जिन्ने जने भी थोड़े वाल आस लगा के बैठे हुए हैं लॉर्ड, अपनिया अर्जोइयां लैके बैठे हुए हैं, अपनिया दसिया हुई या अनस्पोकन रिक्वेस्ट फादर जेडे दिलों विच ही सिर्फ लैके बैठे हुए, जिसनों सिर्फ तुसी ही जानते हो लॉर्ड। फादर, उन्हां सब नूं बाय फेथ इस टाइम ते थोड़े ग्रेस के तखत दे सामने लैके आने खुदावंद, क्योंकि तुसी वचन च लिखा कि तुहाडी जिहड़ी दृष्टि है, तुहाडी नज़र जो है सारी सृष्टि के उत्ते, हर प्राणियां ते हर समय रहिंदी है, और तुसी खुदावंद उन्हां नूं जिहड़े निष्कपट मन दे होण उन्हां दी सहायता करके अपनी समर्थ दिखाना चाहते हो। खुदावंद, इस टाइम ते जदों असीं बैठे हैं खुदावंद, मंगदे हां जदों तुहाडी नज़र साडे ते है, हे पिता परमेश्वर, इस मन नूं निष्कपट पाना ताकि
ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ हे ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥ ਦਿਖਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਫਾਦਰ। ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਪੁਕਾਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਲਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ, ਉੱਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਡਿਲਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੈਲ ਫੁਲਫਿਲ the desires of your heart, O God। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਦਰ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ।